All right. So next topic, ART, assisted reproductive technologies. So assisted reproductive technology is nothing but what you generally know as IVF treatments or infertility treatments. Okay. So it includes all the fertility related treatments involving surgically removing eggs from the ovaries or going for in vitro fertilization and finally placing the fertilized embryo in a same woman or a surrogate mother. So there are certain processes involved here. Okay, different types of ART technologies we will see. So first one, intrauterine insemination. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే mainly this kind of treatment is used when particularly for the male, if there is low sperm count or some other problems like erectile dysfunction, okay, premature ejaculation or something like that, if such a problems are there, what we will do is it involves placement of the sperm directly into the woman's uterus by using a narrow long tube. ఒక narrow long tube ని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా sperm will be inserted into the uterus. So again, it is the most effective treatment for infertility, especially when men have low sperm count, low sperm mobility, erectile dysfunction, retrograde ejaculation or what we call as premature ejaculation, etc. And it is also used in the cases where women have cervix defects or couple cannot have intercourse. So cervix defects unna, so atlanti situations lo this treatment will be used where directly sperm is being inserted by using a long narrow tube. Next, in vitro fertilization, normal ga manam ekku shatam vine peru IVF treatment. So in this, what is going to happen is this is a technique where sperm cell and eggs from the couple are collected. So male నుంచి sperm cell, ఫీమేల్ నుంచి ఎగ్ సెల్స్ రెండు కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక ల్యాబొరేటరీ కండిషన్లో ఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ఏ ఎంబ్రియో విల్ బి ఫార్మ్. ఓకే, దెన్ దట్ ఎంబ్రియో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఫార్మ్ విల్ బి ఎయిదర్ అగైన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఉమెన్, ఓకే, ఆర్ ఏ సరగేట్ మదర్. ఓకే, so in this technique, sperm and egg from the couple are collected and incubated in the laboratory and to produce a embryo, and the embryo is then placed into the woman's uterus where it gets implanted. So general గా IVF లో ఏంటి అంటే ఉమెన్ కి ప్రాబ్లం ఉండదు, సో ఇద్దరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ అదే ఉమెన్ లో ఎంబ్రియోని ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. So the process involves ovarian simulation where ovaries produce many mature eggs one time using the human chronic gonadotrophin hormone. ఒక పర్టికులర్ హార్మోన్ ని ఒక ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ హార్మోన్ ఇవ్వడం ద్వారా సిములేషన్, ఎగ్ సిములేషన్ అనేది జరిగి ఓవరీస్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఆ ఎగ్స్ ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద మేల్ స్పర్మ్ శాంపుల్ విల్ బి కలెక్టెడ్. So the eggs retrieved are then fertilized with a concentrated sperm sample, and finally the zygote is incubated to form a embryo which is then transferred to the woman. So IVF treatment, one of the most common treatments that are being used right now in India, and India has almost become a hub of IVF treatments. So because of these IVF treatments and ART technologies, India has also become a hub of medical tourism for many countries. And if you see in Hyderabad, especially in the Gachibowli area, okay, for every 100 meters you will see one IVF clinic. It has become a $1 million industry right now in India. Not $1 million, $1 billion. ఈ రోజుల్లో మనకి ART technologies, IVF treatments have become a $1 billion industry, and surrogacy is also has become one of the important aspect. అండ్ దానివల్ల మనకి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ కూడా అరైజ్ అయినాయి. అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ద సరోగసీ హబ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వేర్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ సెలెక్టింగ్ సరోగేట్ మదర్స్ బై పేయింగ్ దమ్ సమ్ మనీ. బట్ దానివల్ల మనకి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ అరైజ్ అయినాయి. సో రేపు వద్దిన సరోగేట్ మదర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఎ సరోగేట్ మదర్, అండ్ బై యూజింగ్ IVF ట్రీట్మెంట్, ఓకే, దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఎంబ్రియో అండ్ దట్ ఎంబ్రియో వాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సరోగేట్ మదర్.
But finally, when the baby is born, when they think that the baby doesn't have the required traits, okay, that they have wanted, what they were doing, they were just leaving the babies with the surrogate mother and they are going back. Okay, it has become a very big issue. So that's why in India right now we have brought a bill called surrogacy bill, where we have totally banned commercial surrogacy. Okay, in India right now we allow only altruistic surrogacy, where commercial surrogacy is totally banned. Commercial surrogacy means paying money and selecting a surrogate mother, whereas altruistic surrogacy means we have to select a surrogate mother from known persons, అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సర్వీస్, ఒక సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ అన్నట్టు altruistic surrogacy, where we need to pay only the medical bills. Other than that, no money should be paid for the surrogate mother. So third party ART. So in the first two cases, a third person is not involved. That means a surrogate is not involved. First case, directly sperm is being inserted through a tube. Okay, insemination is happening. Second case, sperm cells, egg cells are taken from both mother and father, okay, parents, and they are fused and a zygote is formed that is simulated to form an embryo in a laboratory condition, and for the same woman that embryo is being inserted. Okay, but here a third person will be involved. So when couples are infertile, and both the couples are infertile or they cannot achieve pregnancy, they may choose this technique, which involves either sperm donation or egg donation, or by making use of surrogates, or something called gestational carriers, or one more thing is embryo donation. So let us say if the male doesn't have enough sperm count, then what we will do? Okay, sperm donation will be taken. So female nunchi eggs collect cheskuntam, okay, some donor nunchi sperm will be collected, again embryo will be formed that will be inserted into the female. So one kind of ART. Second kind, okay, egg donation, when the female cannot produce enough number of eggs, okay, the eggs will be taken from some other female, okay, a third person. Again same thing will happen through IVF, will create an embryo. ఎవరు ఆపేశారు? ఇంటా వేడిగా అవుతుంది అనుకుంటున్నా, మీకు చలాస్తుంది బట్ నాకు ఇక్కడ హీట్ కొడుతుంది. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మనకి ఇట్ విల్ జనరేట్ అ లాట్ ఆఫ్ రేడియేషన్, నార్మల్ టీవీస్ కన్నా కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ఇక్కడ నుంచుని చెప్పేటప్పుడు అది కొడతా ఉంటది అనమాట. సో దట్స్ వై ఏసీ ఈజ్ మస్ట్. ఎనీవే, so egg donation, surrogate means, okay, surrogate or gestational carrier, we will see the difference. So sperm and egg cell will be collected from the parents only, but a surrogate will be selected when the female is not able to carry a child. Okay, embryo ni carry cheyaleni paristhitullo unnappudu, if she cannot carry a child, then a surrogate will be taken. Or gestational carriers, embryo donation, well both the male and female are infertile, okay, then a embryo donation is opted, okay, in such a situation. So egg donation is done when women have ovary insufficiency, or when they have a something like chemotherapy, radiation therapy, and born without ovaries, or already having menopause and have poor egg quality. In all these situations, egg donation will be opted for. Next, sperm donation is opted if the sperm number is less and the sperm has chances of being carrier of any kind of genetic diseases as well. And surrogacy or gestational carrier is opted when a woman cannot carry the pregnancy. Okay, surrogacy gaani gestational carrier gaani woman pregnancy ni carry cheyaleni paristhitullo. Surrogate is a woman inseminated with the sperm, whereas gestational carrier carries an embryo which is not biologically related to her. So surrogacy lo em chestam, will take sperm from the male, okay, it is directly inseminated. మనకి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా డైరెక్ట్ గా వేరే ఫీమేల్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ బేబీ ఆఫ్ ద సరగేట్ మదర్ అండ్ ద మేల్ పార్ట్నర్. వెరాజ్ ఎంబ్రియో క్యారియర్స్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ గెస్టేషనల్ క్యారియర్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి
ఎగ్ సెల్ స్పర్మ్ సెల్ తీసుకున్నాం, ఓకే, పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, అండ్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ లో ఎంబ్రియోని పెట్టాం. సో ఫైనలీ ద బేబీ విల్ బి ద యాక్చువల్, ఓకే, baby of both the parents, having genetic material of both the parents. Okay, surrogate mother genetic material will not be involved there. Okay, so surrogacy and gestational carrier, the difference is in surrogacy the surrogate mother genetic material will be involved, only insemination will happen, whereas gestational carriers, they are going to carry a embryo. Okay, that embryo is created by fusing the egg cell and sperm cell of the parents and then simulating that zygote in a laboratory condition. So embryo donation is opted when IVF has failed repeatedly and the intended couple has higher chance of passing genetic disorders. So either both mother and father have some kind of genetic disorders or IVF treatments work out avvatledu, then embryo donation will be opted for, where sperm cell and egg cell will be taken from some other people, embryo will be created, and that again embryo will be inserted into the woman. Now ART bill 2020. So as I have told you, there are too many issues involved with these treatments, especially surrogacy and all. So over a period of time, because India is becoming a hub of these ART treatments and IVF treatments, etc., to have some kind of regulation, okay, with respect to this, and to protect the rights of the women, okay, and also to protect the rights of the babies and all those, okay, we have brought a particular bill, ART bill 2020, has been approved by the Union Cabinet along with medical termination of pregnancy amendment bill. So it was later passed as well. Now what is this ART bill? What are the main objectives? To protect and safeguard the reproductive rights of women by making provisions for safe and ethical practice of ART. సో ఏదైతే ఉమెన్ యొక్క రైట్స్ ఉంటాయో అవి భంగం కలిగించకుండా, ఓకే, సో టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ were added so that safe and ethical practice of ART will happen. And ART has grown multiple folds in the past years, and India needed to address the legal, ethical and social issues along with hope for the people suffering from infertility. So వీటిని ఆపకుండా అవి కంటిన్యూ అయ్యేలాగా చూడాలి. At the same time there should be some kind of regulation so that, okay, there won't be any unethical and unsafe practices that are followed. If there is no regulation, too many unethical things will happen. That's why by having a regulation and also allowing these treatments to continue, okay. And India has become a global epicenter for fertility industry, where reproductive medical tourism has become a significant activity, okay, medical tourism, where there is no standardization for protocols. So ఒక స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేది ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోవడం. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ బిల్ టు మేక్ సమ్ స్టాండర్డ్స్, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేది సెట్ చేయడం కోసం ఫర్ దిస్ ఫీల్డ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాండేట్ టు రెగ్యులేట్ ART టు ప్రివెంట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో ద చిల్డ్రన్. ఓకే, నౌ ద బిల్ ఆల్సో అమెండ్స్ మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ 1971. ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు సొసైటీలో కూడా వస్తాయి, మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, సరోగేసీ, ఓకే, ఇవన్నీ. సో మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకి ఇంతకు ముందు ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ టిల్ 20 weeks. నౌ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్ టు 24 weeks, బట్ విత్ సమ్ కండిషన్స్, ఓకే, విత్ సమ్ కండిషన్స్ లైక్ ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ అరైజ్ అయినా, లేదా ఎనీ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఏంటిది సెక్షువల్ అప్రెషన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఓకే, రేప్ విక్టిమ్స్. సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం 20 weeks నుంచి 24 weeks కి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఓకే, ఇంతకు ముందు మనకి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ అబార్షన్ అనేది ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్. సో అట్ ద ఎండ్ దట్ డెసిషన్ యూస్ టు బి, ఓకే, టేకెన్ బై ద డాక్టర్. సో డాక్టర్ కనుక అబార్షన్ చేస్తాను అంటే చేయించుకోవడం, లేదు అంటే లేదు అన్న సిచ్యువేషన్ ఉండేది. సో ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అబార్షన్ ఆర్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వర్ లెస్ బిఫోర్. ఓకే, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ డెసిషన్. వాళ్ళ డెసిషన్ కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఎలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ అనేది లేకుండా పోయింది. సో బై అమెండింగ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ 1971, some extra rights and decision making power was given to the women so that unsafe abortions will not happen and there won't be any risk
ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో ఏమైంది, మనకి డెసిషన్ అనేది డాక్టర్స్ చేతుల్లో ఉండడం, అట్లాగే టూ మెనీ పర్మిషన్స్ అవసరం అవడం, దీనివల్ల అన్సేఫ్ అబార్షన్స్, ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ అనేది ఎక్కువ జరిగాయి. అండ్ ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక టూ మెనీ కాంప్లికేషన్స్ అరైజ్ అయ్యి తర్వాత చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళు ఉమెన్. సో అట్లాంటివన్నీ లేకుండా కొంత ఉమెన్ కి రైట్స్ ఇవ్వడం కోసం తీసుకొచ్చిన అమెండ్మెంట్ అన్నట్టు. ఇట్ ఇస్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ బిల్ ఇన్ రికగ్నైజింగ్ ఉమెన్ రైట్స్ టు మేక్ రీప్రొడక్టివ్ చాయిసెస్ అండ్ ద చాయిస్ టు అబార్ట్ యాజ్ ఏ డైమెన్షన్ ఆఫ్ their right of personal liberty. So more than 10 women die every day in India due to unsafe abortions, which is actually a very 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 bad thing. రోజుకు 10 మంది చనిపోవడం అనేది ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్. సో lack of progressive abortion laws contribute to women seeking unsafe and illegal abortion practices. And as per the present law, at any stage of pregnancy, the final decision for abortion lies in the hands of healthcare provider rather than the woman seeking the abortion. Okay, healthcare provider or doctor దగ్గర final decision ఉంటుంది, which is actually a bad thing. So pregnant women lack the autonomy in decisions. So వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ వాళ్ళకి అటానమీ లేదు ఫర్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ హ్యాడ్ బికేమ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ బిల్ అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అటానమీ ఫర్ ద ఉమెన్, ఓకే, త్రూ దిస్ బిల్. And present act clearly shows prejudice against the unmarried women, and final decision on abortion in case of unmarried women rests completely with the doctor and not with the woman. Again a very big issue. దీని వల్లే మనకు సగం ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ జరిగేది, ఓకే, అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్. And this medical termination of pregnancy act 1971 allows termination of pregnancy after 20 weeks only to save the life of mother, even though abnormalities are detected in the fetus after 20 weeks. So in multiple cases where the fetus is diagnosed with genetic or physical abnormalities after 20 weeks, the plea to abort has been turned down. So 20 weeks తర్వాత ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ అరైజ్ అయినప్పటికీ, ఓకే, అన్లెస్ ఆ మదర్ హెల్త్ కి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే తప్పితే అబార్షన్ చేసేవాళ్ళు కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్, ఓకే, 20 వీక్స్ నుంచి 24 వీక్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ లాంటివి అరైజ్ అయినా ఉమెన్ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అబార్షన్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ విక్టిమ్స్, రేప్ విక్టిమ్స్ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, ఓకే, ఫ్రమ్ 20 వీక్స్ టు 24 వీక్స్. నెక్స్ట్, సరోగసీ రెగ్యులేషన్ బిల్ 2020. సింపుల్ థింగ్, ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, ఇన్ ఇండియా రైట్ నౌ కమర్షియల్ సరోగసీ ఈస్ టోటల్లీ బ్యాన్డ్. Only thing that is allowed is altruistic surrogacy. So parliament to ban commercial surrogacy, allowing altruistic surrogacy. So what is altruistic surrogacy? No monetary compensation is to be given to the surrogate mother other than medical expenses and insurance coverage during the pregnancy. So అది తప్పితే వేరే ఎటువంటి మానిటరీ బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వకూడదు. అండ్ so which met with immense criticism because it allows only close relatives of the couple to be the surrogate mother. So surrogate mother గా ఎవరు ఉండొచ్చు అంటే ఓన్లీ క్లోజ్ రిలేటివ్స్. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళని బయట నుంచి మనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేస్తామంటే కుదరదు. సో కమర్షియల్ సరోగసీ వాస్ బ్యాన్డ్. నెక్స్ట్, డ్రగ్స్ అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్ రూల్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికల్లీ ఇన్ ఇండియా, whenever any new drug is going to come into the market, so there will be some clinical trials that will happen in some phases. కోవిడ్ టైంలో ఇనే ఉంటారు క్లినికల్ ట్రయల్స్, వాటి గురించి. అలాగే వ్యాక్సినేషన్ కూడా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. సో వాటికి సంబంధించి ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కొంచెం చేంజ్ చేయడం జరిగింది 2019లో. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్. సో రూల్స్ ఏముంటాయి అనేది అగైన్ నాట్ టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. సో ఇందాక మనవాడు కొంచెం ఎగ్జైట్ అయ్యాడు కదా, స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్, ఓకే, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో అది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. సో వాట్ ఈస్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్? రీజనరేటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎబిలిటీస్. ఓకే, ఏదైతే లాస్ట్ ఎబిలిటీ ఉంటుందో ఆర్ లాస్ట్ టిష్యూస్ ఉంటాయో లేదా లాస్ట్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయో మళ్ళీ వాటిని రీజనరేట్ చేయడం. నార్మల్లీ in our day-to-day life, our human body has the capacity to regenerate certain things. Okay, like మనకి ఏదన్నా దెబ్బ తగిలింది, ఒక బోన్
మనకి ఇరిగిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ అది వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో రీజనరేషన్ క్యాపబిలిటీ అనేది హ్యూమన్ ఉంటది. బట్ బియాండ్ ద రిపేర్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మళ్ళీ ఆ రీజనరేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ డ్యామేజ్ బియాండ్ రిపేర్, then we are going to make use of this regenerative medicine. So regenerative medicine, the most recent and emerging branch of medical science, highly in the news. Okay, మీరు ప్రాపర్ గా నేను చెప్పిన ఆ యాప్ కనుక ఫాలో అయితే ఎవ్రీ 2-3 days ఒకసారి వీటిపైన ఆర్టికల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఎక్కడో ఏదో దీనికి సంబంధించి కొత్త డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, సో బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ఫంక్షనల్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ specific tissues or organs of patients suffering with severe injuries or chronic disease condition in the state where body's own regenerative processes or response do not suffice. నార్మల్ గా మనకుండే రీజనరేటివ్ ప్రాసెసెస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి సఫిషియంట్ లేని పక్షంలో, ఓకే, మనకి బియాండ్ రిపేర్ ఇంజురీస్ గనక అయితే అలాంటప్పుడు ఉపయోగించేదే. సో స్టెమ్ సెల్స్ పే ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆల్ ద టిష్యూస్ and organ systems of our body and also mediate diverse roles in disease progression, development, tissue repair process in the host. సో మనకి ఓవరాల్ మనం డెవలప్ అవ్వడానికి మనకి బాడీలో ఉపయోగపడే సెల్స్ ఏంటి? స్టెమ్ సెల్స్. ఓకే, గ్రోత్, రీజనరేషన్, వీటన్నిటికీ స్టెమ్ సెల్స్ అనేది ఒక మెయిన్ కాంపోనెంట్. సో ఇదే స్టెమ్ సెల్స్ ని ఉపయోగించుకుని మనం ట్రీట్మెంట్స్ తయారు చేసుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. ఓకే, here we use something called stem cell therapy. Now, first of all, what are the different types of stem cells? Okay, based on their redifferentiation and dedifferentiation potential. Unipotent, multipotent, pluripotent and totipotent. Okay, important terms and పేర్లోనే మనకు సగం అర్థం అవుతుంది. Unipotent cells are capable of giving rise to only one type of cells. Okay, ఒక సెల్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ ని మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దోస్ ఆర్ యూనిపోటెంట్ సెల్స్. మల్టీపోటెంట్ సెల్స్ దట్ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ టు సెల్ఫ్ రిన్యూ బై డివైడింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్ టైప్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్. సో ఇవేంటి, మనకి మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు, బట్ దోస్ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు ఏ టిష్యూ. అంటే జస్ట్ ఫర్ ఏ బోన్ మ్యారో ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ఏ లివర్, మనకి లివర్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు, లేదా బోన్ మ్యారోలో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, మల్టీపోటెంట్. వెరాస్ ప్లూరిపోటెంట్, ఇట్ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఎక్సెప్ట్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ సెల్. ఓకే, cells that can give rise to all the cell types that make up the body. Okay, totipotent, cells that can form all the cell types in the body plus the extra embryonic or placental cells as well. Okay, so pluripotent, totipotent, already totipotent అంటే ఏంటో చూసాం మనం. ఓకే, సో యూనిపోటెంట్ అంటే ఓన్లీ ఒక సెల్ టైప్ మాత్రమే. మల్టీపోటెంట్ అంటే మల్టిపుల్ సెల్స్ బట్ స్పెసిఫిక్ టు ఏ tissue or an organ. Okay, pluripotent, any type of cell. Okay, totipotent, all the cells in the body, also extra embryonic and placental cells as well. Now types of stem cells based on their formation. Okay, formation batti again manaki different types unnai. Embryonic stem cells, adult stem cells, induced pluripotent stem cells. Embryonic stem cells, as the name suggests, they exist only during the ఎర్లియర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇండివిజువల్, అంటే ఎంబ్రియో రూపంలో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద ఎంబ్రియో ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఆ టైంలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేవి వి కాల్ దమ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్. అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, సెల్స్ దట్ కెన్ మల్టిప్లై వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ టు రిపేర్ ఇన్ ద అడల్ట్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ టిష్యూస్. అంటే మనం ఎదిగాక నార్మల్ గా మనలో ఉండే స్టెమ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్. These are the ones which will actually help us in repairing the adult organs and tissues. Induced pluripotent stem cells. So as the name is suggesting, induced. So cells that are not found in the body but are made in laboratory from the cells of the body. అంటే ఏం చేస్తాం, మన బాడీ నుంచి కొన్ని సెల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుని
వాటిని లాబొరేటరీ కండిషన్స్ లో యాక్టివేట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దమ్ ప్లూరిపొటెంట్. మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మన బాడీలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపొటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ మన దగ్గర నుంచే తీసుకున్న వాటిని యాక్టివేట్ చేసి మళ్ళీ మన బాడీలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో దట్ నార్మల్ క్యాపబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో మన బాడీకి అది ఆగిపోయింది. ఓరే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ రిపేరింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటది. ఓకే, యాక్టివిటీ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ విల్ రెడ్యూస్. సో వాటిని లాబొరేటరీ కండిషన్స్ లో యాక్టివేట్ చేసి మళ్ళీ ఇండ్యూస్ చేయడం ద్వారా అక్కడ ఏదైతే మనకి టిష్యూ రిపేర్ అవ్వాలో ఆ టిష్యూ అనేది రిపేర్ చేసుకుంటారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్లూరిపొటెంట్, ఇట్ కెన్ రిపేర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్. అర్థమైందా? మన దగ్గర నుంచే తీసుకుని లాబొరేటరీలో యాక్టివేషన్ విల్ హ్యాపెన్. అగైన్ దే విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ అట్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ వేర్ వీ వాంట్ ద రిపేర్ ఆర్ వేర్ దేర్ ఈస్ సమ్ డ్యామేజ్. ఓకే, అవి ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అదే మనకి సైన్స్ వద్దన్నది అందుకే. ఓకే, దేంతో చేస్తామో నాకు తెలియదు, చేసే వాళ్ళని అడగాలి. సో చేస్తారు అంతే, అయిపోయింది. అది మనకు బయోటెక్నాలజీ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఆయన అడగని చెప్తాడు. దాచాడు, చెప్పలే ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, ఎనీవే, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ రిపేరింగ్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ డిస్ఫంక్షనల్ టిష్యూస్ బై యూజింగ్ ద పేరెంట్స్ ఓన్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. అంటే మన దగ్గర నుంచే స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకుని వాటిని లాబొరేటరీ కండిషన్స్ లో యాక్టివేట్ చేసి మళ్ళీ కావాల్సిన టిష్యూలో ఇన్సర్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ రిపేరింగ్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ డిస్ఫంక్షనల్ టిష్యూస్ using the own patients, okay, patients own stem cells is called stem cell therapy. It is being used to treat many disorders including neuromuscular and degenerative disorders like Alzheimer's, Parkinson's disease, blood cancer, rheumatoid arthritis. జనరల్లీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిసీజెస్ అన్ని కూడా వాటికి క్యూర్ అనేది అవైలబుల్ లేదు. ఓకే, నన్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్ హ్యాస్ క్యూర్. ఓకే, మనకి రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ కిందకు వస్తుంది. మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి క్యూర్ ఉంటుంది, కానీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ కి ఉండదు. ఎందుకు? ట్యూమర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉండదు. బ్లడ్ క్యాన్సర్ లో ఏమవుతుంది, అన్ని సెల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటది. సో దానివల్ల మనకి క్యూర్ అనేది కష్టం. బట్ అట్లాంటి దగ్గర కూడా మనకి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. సిమిలర్లీ నార్మల్లీ బిలీవ్డ్ దట్ బ్రెయిన్ డిసీజెస్, ఓకే, ఒకసారి న్యూరాన్స్ డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ వాటిని రిపేర్ చేయలేము అని మనం బిలీవ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఈజ్ ఆల్సో క్యూరింగ్ diseases like Alzheimer's and Parkinson's as well. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్, ఇంతకీ ఎక్కడెక్కడ మనకి స్టెమ్ సెల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయి? బ్రెయిన్, బోన్ మ్యారో, ఎడిపోస్ టిష్యూ, బ్లడ్, మజిల్, స్కిన్ అండ్ లివర్. ఓకే, ఎడిపోస్ టిష్యూ అంటే ఫ్యాటీ టిష్యూస్. ఓకే, ఎనీవే, సో హార్వెస్టింగ్, కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. సో స్టెమ్ సెల్ థెరపీలో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే 3 ప్రాసెస్. ఫస్ట్ హార్వెస్టింగ్. హార్వెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ సెల్స్. మెయిన్ గా ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తామంటే ఎడిపోస్ టిష్యూ ఆర్ బోన్ మ్యారో. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ లొకేషన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ విల్ కలెక్ట్ దెమ్. ఎందుకంటే ఈజీ టు కలెక్ట్ బేసిక్ గా, అండ్ ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉండవు. మనకి లివర్ నుంచి అక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి, బ్రెయిన్ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం కదా. బ్రెయిన్ లో బొక్క పెట్టి స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకుంటే అనవసరమైన కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. సో దాని బదులు బోన్ మ్యారో ఆర్ ఎడిపోస్ టిష్యూ ఈజ్ ఈజీ. సో విల్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ మేజర్లీ బోన్ మ్యారో ఆర్ ఎడిపోస్ టిష్యూ. దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇన్ ఏ లాబొరేటరీ కండిషన్, అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ దెమ్. ఫైనల్లీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, మళ్ళీ దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం. ఎక్కడైతే మనకి డ్యామేజ్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడం, సో దట్ ఇట్ విల్ రిపేర్ దట్ పర్టికులర్ టిష్యూ. సో స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ యూజువల్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ బోన్ మ్యారో ఆర్ ఎడిపోస్ టిష్యూ, ఆల్సో కాల్డ్ టిష్యూ derived stem cells. And the stem cells collected are then concentrated and processed. The process what we call as activation. And the stem cells are then transplanted directly into the patient's affected area for them to multiply into the desired tissue. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసుకున్నామో మళ్ళీ అక్కడే ఇన్సర్ట్ చేయవసరం లేదు.
Okay, we take from bone marrow or adipose tissue and we can insert them anywhere we want. ఎక్కడ అయితే మనకు రిపేర్ కావాలో అక్కడ, because they will be pluripotent. Okay, ఎప్పుడైతే pluripotent form లో ఉంటే they can produce any kind of cells. Okay, now advantages of stem cell therapy, మనకి different types of stem cell therapy ఉన్నాయి. adult stem cell, embryonic stem cell and induced pluripotent stem cell. సో ఒక్కొక్క దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ వచ్చేసరికి, అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అవి రేపొద్దున ఆ ట్రీట్మెంట్ మనం మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు రిజెక్ట్ అవ్వవు, బికాస్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్. అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచే తీసుకున్నాం కాబట్టి రిజెక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ద ప్రాబ్లం, డిసడ్వాంటేజ్ తర్వాత స్లైడ్ లో చూస్తాం. As of now, we don't have sufficient technology, okay, to have treatments with respect to adult stem cell therapy. Technology ఇంకా ప్రాపర్ గా డెవలప్ అవ్వలేదు, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాపర్ రీజనరేషన్ కూడా ఎంతవరకు అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు విత్ ద అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్. సో ట్రాన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ రీప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెల్ స్టడీడ్. ఇంకా మనకి R&D ఫేజ్ లోనే ఉంది. It is thought to be less likely to be rejected when used in the transplants, and success has already been demonstrated with various clinical applications only. అంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో మాత్రమే ఇంకా దీని యొక్క సక్సెస్ చూసాం, బట్ ఇంకా ప్రాపర్ గా మనం కమర్షియల్ గా యూజ్ చేయట్లేదు దీన్ని. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్, దే కెన్ మెయింటైన్ అండ్ గ్రో ఫర్ 1 year or more in the culture. కల్చర్ అంటే అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ whenever you see the word culture, laboratory. సో ఇన్ కల్చర్డ్ మెకానిజం మనకి ఎక్కువ రోజులు ఇవి గ్రో అవ్వగలవు. ఓకే, దట్ మీన్స్ వీ కెన్ స్టోర్ దెమ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ ద కల్చర్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. అన్లైక్ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, దే కెనాట్ స్టే ఇన్ ద కల్చర్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ pluripotent cells that can generate almost all the types of cells. By studying embryonic stem cells, more can be learned about the process of development. అంటే ఇంకా దీనికి సంబంధించి కూడా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లోనే ఉన్నాం, ఇంకా ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ కూడా. అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్, దే హ్యావ్ గాట్ సమ్ బ్రేక్ త్రూస్. క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆ దగ్గర కొన్ని బ్రేక్ త్రూస్ అయితే చూడటం జరిగింది, బట్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ ఇన్ ద R&D ఫేజ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఇండ్యూస్డ్ pluripotent స్టెమ్ సెల్, అబండెంట్ సోమాటిక్ సెల్స్ ఆఫ్ డోనర్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, సోమాటిక్ సెల్స్ ని తీసుకుని, ఓకే, వీ కెన్ మేక్ దమ్ ఇండ్యూస్డ్ pluripotent స్టెమ్ సెల్స్ యాజ్ వెల్. So issues of histocompatibility with donor or recipient transplants can be avoided because అదే పేషెంట్ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డెవలప్మెంటల్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద రీప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ వివో థెరపీస్ ఫర్ రీప్రోగ్రామింగ్. సో ఇండ్యూస్డ్ pluripotent వల్ల మనకి కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్రెడీ కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోటోకాల్స్ దీనికి సంబంధించి ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి ఇంకా ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి లేవు, బికాస్ స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ ద R&D ఫేజ్. సో డిసడ్వాంటేజ్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ స్టిల్ అన్సర్టైన్ అండ్ కరెంట్లీ థాట్ టు బి మల్టీ ఆర్ యూనిపోటెంట్ ఓన్లీ. అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ కి ప్లూరిపోటెన్సీ అనేది లేదు. సో దట్స్ వై దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ cells and cannot be grown for long periods of time in culture. That is also a major issue. Usually a very small number exists in each tissue, making them difficult to find and also to purify. Currently there is no technology available to generate large quantities of stem cells in the culture of adult stem cells. Okay, embryonic stem cells, process to generate embryonic stem cell line is still inefficient and unsure whether they would be rejected if used in transplants. So reject అవుతాయా యాక్సెప్ట్ అవుతాయా అనేది ఇంకా మనకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేదు. స్టిల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ థెరపీస్ యూజింగ్ దీస్ వెన్యూస్ ఆర్ లార్జ్లీ న్యూ అండ్ మచ్ మోర్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఈస్ నీడెడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. It is used directly from ESC undifferentiated culture prepared for the tissue transplants and can cause tumors as well and cancer development. So ఎప్పుడైతే మనం ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ని యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ సెల్స్ మల్టిప్లై అయిపోయి ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ద ట్యూమర్ యాజ్ వెల్. ట్యూమర్ అంటే ఏంటి? అన్వాంటెడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్, అంతే కదా.
సో అగైన్ మనకి ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ వల్ల ట్యూమర్స్ లాంటివి కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే జస్ట్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ వరకు రిపేర్ చేసి వదిలేయకుండా ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ఎక్సెస్ ఫార్మింగ్ ట్యూమర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, induced pluripotent stem cell methods are needed for ensured reproducibility and maintenance, as differentiated tissues are not certain, and viruses are currently used to introduce embryonic genes. And కొన్నిసార్లు వైరసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి has shown to cause cancers in the mouse studies. సో దీని వల్ల కూడా మనకి కొంతవరకు క్యాన్సర్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో బేసికల్లీ ఈ రెండింటికి ఓకే దే కెన్ బికమ్, అంటే మన కంట్రోల్ తప్పి ట్యూమర్స్ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు. స్టిల్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఎవాల్వింగ్ సబ్జెక్ట్, బట్ ఈ మధ్య కాలంలో దానికి సంబంధించి వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మీకు న్యూస్ లో కనిపిస్తూ ఉంటే దాని గురించి అప్డేట్ అవుతా ఉండండి. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో ఎథికల్ కన్సర్న్స్ అగైన్ విత్ ద స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. మనం ఏం చెప్పాం, స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ప్లూరిపోటెంట్. సో అగైన్ క్లోన్స్ కెన్ బి మేడ్ యాజ్ వెల్ బై యూజింగ్ స్టెమ్ సెల్స్. సో ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తామో వాటిని మిస్యూజ్ చేసే ఆస్కారం కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కన్సర్న్. సో ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ నో మేజర్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్, సో ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ టు అక్వైర్ ద ఇన్నర్ సెల్ మాస్, దట్ ఈస్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్, ద ఎంబ్రియో ఈస్ డిస్ట్రాయిడ్. సో ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ఎంబ్రియో నుంచి కొంచెం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి కలెక్ట్ చేస్తున్నట్టు, which is actually dangerous and a little bit unethical as well. And there is considerable risk to the female donors who consent to acquire embryonic stem cell. And also induced pluripotent stem cell have potential to become embryos if exposed to right condition. Okay, again clones లాంటివి కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు దీనివల్ల. అండ్ హౌ ఆర్ స్టెమ్ సెల్స్ రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ ఇండియా? మనకి అగైన్ వేరియస్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఏ బాడీస్ ఉన్నాయి, ఎవరు ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ మనకి నాట్ టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ 2017 ద గైడ్ లైన్స్ రికగ్నైజ్డ్ ఆల్ స్టెమ్ సెల్స్ థెరపీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హెమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో వేరే ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఎక్సెప్ట్ దానికి తప్పితే వేరే వాటికి. ఎందుకు ఆ పర్టికులర్లీ hematopoietic stem cell therapy అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఎనఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. వేరే మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉన్న వాటికి గైడ్ లైన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్, ఓన్లీ బోన్ మ్యారో అండ్ hematopoietic stem cell transplantation, particularly for the blood disorders including blood cancer and thalassemia is permitted. Okay, regarding the use of stem cell. సో స్టెమ్ సెల్స్ అనేది యాజ్ ఆఫ్ నో ఏ పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, బ్లడ్ క్యాన్సర్ అండ్ థాలసేమియా. ఓకే, వేరే వాటన్నిటికీ ఇంకా స్టిల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ పర్మిషన్స్ లేవు. ఓన్లీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ వరకు సమ్ గైడ్ లైన్స్ వేర్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ఆల్ ద అదర్ కేసెస్ హ్యావ్ టు బి డన్ ఓన్లీ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. మిగిలిన అన్ని కూడా క్లినికల్ ట్రయల్ రూపంలోనే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. అవి మాత్రం డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ హాస్పిటల్స్. ఓకే, ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ 2017. సో ఈ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి అదర్ దాన్ ద బ్లడ్ క్యాన్సర్ అండ్ థాలసేమియా. నౌ వన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, xenobots. So direct question was already asked, not in UPSC, in some other exam. So the word xenobot was named after an African cloud frog, Xenophus levis. So scientists have created a new living robots called xenobots. Okay, bot ante manaki kind of a robot. Okay, that are capable of healing themselves. Okay, వాటంతట అవే హీల్ అయ్యే లాంటి స్మాల్ రోబోట్స్ తయారు చేశారు, లివింగ్ రోబోట్స్. అండ్ ద రోబోట్స్ కెన్ డిటెక్ట్ ద డిసీజెస్, డెలివర్ ద drugs to specific areas, and they can also record memories propelled by a protein called EOSFP. సో ఏదైతే మనం ఆర్గానిక్ నానో మెటీరియల్స్, నానో టెక్నాలజీ వాటన్నిటిలో రోబోటిక్స్ లో టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ, క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్, వీటన్నిటికీ రేవద్దున మనం స్మాల్ రోబోట్స్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. సో ఏ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, xenobots, which are self-healing, that can be used for drug delivery, capable of healing, disease detection, and also some other aspects.
So next concept, gene therapy. First of all, what is therapy? Therapy అంటే ఏంటి? Therapy, treatment or some kind of healing. So gene therapy is basically we are going to treat certain kind of diseases, okay, by modification of the genetic material. కొన్ని డిసీజెస్ ఏదైతే జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ దమ్ బై యూజింగ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద జీన్స్. అది ఎలా ఏంటి, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జీన్ థెరపీస్ చూద్దాం. సో నార్మల్ గా మనకి జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అనేది రావడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈస్ మ్యూటేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మ్యూటేషన్? మ్యూటేషన్ ఈస్ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ దట్ కోడ్స్ ఫర్ ఎ ప్రోటీన్. సో మనకి ఏదైతే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉంటుందో ప్రోటీన్ కోడింగ్ లో, దానిలో పర్మనెంట్ చేంజ్ వస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూటేషన్. అండ్ దోస్ మ్యూటేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లెంత్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ టు thousands of nucleotides. And gene mutations are again classified into two types, hereditary and acquired. Hereditary, also called germline mutation, okay, that we directly acquire from our parents. Okay, inherited annattu. So mutations inherited from the parents which are present in every cell of our body. So parents nunchi vastadi kabatti parent yokka egg cell or sperm cell lo untadi. So it will be present in each and every cell in our body, so which is actually dangerous. So hereditary mutations also called germline mutation, remember this word. Now acquired mutations, the mutations that we have acquired during our lifetime. I have already told you, మనకి ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్, ఓకే, ఇట్లాంటి మనం ఎప్పుడైతే చేయించుకుంటామో రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం. when we are exposed to too much of radiation during our lifespan, DNA mutation can happen. Okay, సో ఎవరైతే రేడియోయాక్టివ్ మెటీరియల్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో ఫర్ దెమ్, ఓకే, mutations is a normal thing. So those mutations that occur during our lifetime of an individual due to various environmental factors or due to mismatches during the replication. ఈ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చూసామో అందులో ఏదన్నా చిన్న ఫాల్ట్ రావడం వల్ల కూడా, ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ some mismatch, okay, then also mutation can happen. And those mutations which occur in the somatic cell cannot be passed on to the future generation, but acquired mutations are because of various mutagens which can be classified into physical, chemical or biological. Again, రకరకాల ఏజెంట్స్ వల్ల మనకి మ్యూటేషన్స్ అనేది చూడటం జరుగుతుంది, ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయోలాజికల్. లైక్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అండ్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్ లైక్ X-ray, gamma rays are the physical mutagens. సో డైరెక్ట్ గా వాటి మనం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి డిఎన్ఏ మ్యూటేషన్ అనేది జరగవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇథీడియం బ్రోమైడ్, ప్లాటినం అండ్ డిఫరెంట్ ఆల్కలింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ మిథైలింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఏజెంట్స్. సో పర్టికులర్ కెమికల్ ఏజెంట్స్ కి కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, వాటితో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు దేర్ కెన్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్. బయోలాజికల్, వైరసెస్ అండ్ ట్రాన్స్పాన్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ మ్యూటాజన్స్. సో వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందని చెప్పాం, పర్టికులర్లీ అక్కడ ఉన్న ఆ సెల్లో ఉన్న జీనోమ్ కి ఈ వైరస్ యొక్క జీనోమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, మన జెనెటిక్ సీక్వెన్స్ అనేది మారుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూటేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, బై రీప్లేసింగ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ అవర్ న్యాచురల్ సెల్స్, వైరస్ విల్ ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. So viruses will act as biological mutagens. Now DNA repair. So ఏదైతే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చూసామో సేమ్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని డిఎన్ఏ రిపేర్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. సో when DNA polymerase enzyme inserts an incorrect nucleotide, its function is to correct the sequence by 3 to 5 exonuclease activity. ఆల్రెడీ ఈ 3 to 5 అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఫెయిల్స్ కాజింగ్ ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్. సో ఆ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మ్యూటేషన్స్ లాంటివి వస్తాయి. సో సచ్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ రిపేర్డ్ బై ఏ మిస్ మ్యాచ్డ్ రిపేర్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ కన్సర్వ్డ్ డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ మిథైలేటెడ్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ ఆఫ్టర్ ద రెప్లికేషన్. అంటే ఏం చేస్తాం, ఏదైతే మనకి మధ్యలో స్మాల్ మిస్ మ్యాచ్ అయిందో
ఆ మిస్ మ్యాచ్ ని రిపేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యాక్చువల్ సీక్వెన్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి కదా. ఫస్ట్ యాక్చువల్ సీక్వెన్స్ ని ఒక రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకుని దాని ద్వారా మళ్ళీ దాన్ని మాడిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో మిస్ మ్యాచ్డ్ రిపేర్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ ఏ కన్జర్వ్డ్ DNA which is methylated as a reference after the replication. So there are several specialized enzymes in the cell which enables repair of the damaged DNA. సో ఈ డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏని మళ్ళీ రిపేర్ చేయడానికి కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో జీన్ థెరపీ అంటే ఇంతకి జీన్ థెరపీ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్, జీన్ థెరపీ రిఫర్స్ టు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్, రిమూవల్ or change in content of individual's genetic material with the goal of treating disease or possibility of achieving something like a long term cure. So మూడు విషయాలు, either introduction of a particular gene or removal or change in the content. ఆల్రెడీ ఉన్న జీన్ యొక్క కంటెంట్ ని చేంజ్ చేయడం అవ్వచ్చు, లేదా కొత్త జీన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఆర్ రిమూవ్ చేయడం అవ్వచ్చు. ఓకే, now there are two types of gene therapy based on types of cells, okay, that are affected by the changes. Somatic cell gene therapy, germline gene therapy. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నదండి, సొమాటిక్ సెల్ జీన్ థెరపీ వల్ల వచ్చే మోడిఫికేషన్స్ దే విల్ నాట్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. వెరాజ్ జర్మ్ లైన్ జీన్ థెరపీలో ఏదైతే మోడిఫై చేస్తామో దే విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఓకే, సొమాటిక్ సెల్ జీన్ థెరపీ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ వెజిటేటివ్ సెల్స్ అదర్ దాన్ ద స్పర్మ్ సెల్ అండ్ ఎగ్ సెల్. సో సొమాటిక్ సెల్ అంటే ఆ రెండు కాకుండా మిగిలిన అన్ని వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఆర్ సొమాటిక్ సెల్స్ అంటాం. ఇందులోనే మనకి వేరే అన్ని కేటగిరీస్ వస్తాయి. ఈవెన్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ ఓన్లీ. ఓకే, అదర్ దాన్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ సెల్ మిగిలిన అన్ని సొమాటిక్ సెల్స్. సో సచ్ జెనెటిక్ చేంజెస్ షల్ నాట్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ బికాస్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ స్పర్మ్ సెల్ ఆర్ ఎగ్ సెల్. But if there is change in sperm cell or egg cell, then that is germline gene therapy. It involves transfer of desired gene of interest into egg or sperm, which is going to affect the future generations as well. So the effects of this gene therapy shall be passed on to the subsequent generation. So other than sperm cell and egg cell, somatic cells lo ganaka తీసుకొచ్చే chain ఏదైతే ఉంటుందో somatic cell gene therapy. Egg cell or sperm cell లో తీసుకొచ్చే genetic changes will come under germline gene therapy. So main గా if the parents have some kind of genetic disorders, అవి చిల్డ్రన్ కి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే మనం చేసేదే germline gene therapy. ఓకే, అలా కాకుండా నార్మల్ పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చేసేది సొమాటిక్ సెల్ జీన్ థెరపీ. ఓకే, డైరెక్ట్ గా ఒక అడల్ట్ పర్సన్ లో ఉన్న జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడం. Now classification of gene therapy based on the gene expression. I have already told you what is gene expression. Okay, అది ఏ పర్టికులర్ యాక్టివ్ గా ఉందా ఇన్యాక్టివ్ గా ఉందా, అలాగే ఎంత యాక్టివ్ గా ఉందనే దాని ప్రకారం హౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అనే దాన్ని బట్టి మనకి కొన్ని డిసీజెస్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ జీన్ థెరపీ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. జీన్ ఆగ్యుమెంటేషన్ థెరపీ. ఆగ్యుమెంటేషన్ మీన్స్ వాట్? ఒక జీన్ ఉంది, దానికి ఇంకోటి యాడ్ చేయడం ఆర్ రీప్లేస్ చేయడం. either we are going to add a new trait or we are going to replace a particular gene with another gene. That is gene augmentation. This is where the cell with a mutant or non-functional gene is augmented or replaced with a wild type functional gene. సో ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి కొత్త ఎడిషన్ ఇవ్వడం లేదా దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం. సెకండ్ టైప్ జీన్ ఇన్హిబిషన్. ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏదైతే ఒక జీన్ మనకి అన్నెసెసరీ థింగ్ ఉందో విచ్ ఈస్ కాజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, దాన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద సెల్ విత్ మ్యూటెంట్ జీన్ ఈస్ ఇన్హిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై ఇన్సర్టింగ్ ద సీక్వెన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిప్రెసర్ ప్రోటీన్. అంటే దాన్ని రిప్రెస్ చేసి దాన్ని పని చేయకుండా చేయడం. ఓకే, protein for the specific gene into the cell. And third type, suicide gene therapy, where the infected cell is inserted with a suicide gene which produces toxins killing the cell. అంటే డైరెక్ట్ గా అన్వాంటెడ్ జీన్ ని రిమూవ్ చేసేయడం. సో మెయిన్ గా లాస్ట్ మనకి మెయిన్లీ ఫర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్.
So what are gene therapeutic products? Also referred to as new drugs. Okay, new drugs అనేది మనకి న్యూ డ్రగ్స్ అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్ రూల్స్ లో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ న్యూ డ్రగ్స్. Gene therapeutic products can be defined as any entity which includes a nucleic acid component being delivered by various means. ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కాంపోనెంట్ అనేదాన్ని అదొక ప్రోటీన్ అవ్వచ్చు, ఒక డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అవ్వచ్చు, ఒక జీన్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఓకే, దేనికోసం? ఫర్ ట్రీటింగ్ సంథింగ్, ఫర్ ద థెరప్యూటిక్ బెనిఫిట్. ఫర్ ట్రీటింగ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కాంపోనెంట్ డెలివర్డ్ బై మీన్స్ ఫర్ ఏ థెరప్యూటిక్ బెనిఫిట్. వాటన్నిటిని ఏమంటాం? జీన్ థెరప్యూటిక్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ ఇంక్లూడ్ రీకాంబినెంట్ వైరల్ వెక్టర్స్, ఓకే, అండ్ ఆన్కోలైటిక్ వైరసెస్, మోడిఫికేషన్ రిజల్టెడ్ బై యూజింగ్ క్రిస్పర్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్రిస్పర్ అనేది చూద్దాం. అండ్ ఎక్స్వివో జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ సెల్స్ ఎక్సెట్రా, అన్ని గుర్తుంచుకోవసరంలా. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఈ క్రిస్పర్ అనేది మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన 2 సార్లు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్, ఓకే, ప్రిలిమ్స్. సో అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ జీన్ థెరపీ, ఓకే. సో ఈ గైడ్ లైన్స్ ఎవరికి అప్లై అవుతాయని మనకి ఏమంత అవసరం లేదు అది. Now, what are the ethical implications of this gene therapy? దీనికి సంబంధించి అగైన్ are there any ethical implications? So the scientific and ethical concerns with respect to gene therapy primarily stem from profound effect that the genes exert on the living cells by conferring novel properties and functions. ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే మన యొక్క ట్రైట్స్ అనేవి, మన యొక్క క్వాలిటీస్ అనేవి, ఓకే, అవన్నీ మన యొక్క జీన్స్ ద్వారానే వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ జీన్స్ ని మాడిఫై చేయడం, ఓకే. సో జీన్ థెరపీ అంటే నార్మల్ గా మనకి పేరుకి ఏదో ఒక డిసీజ్ ఉంది దాన్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనేది. బట్ హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ మాడిఫైయింగ్ ద జీన్స్. సో ఒక జీన్ ని మాడిఫై చేస్తున్నాము అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ యొక్క ట్రైట్స్ ని మారుస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దే కెన్ బి మిస్యూజ్డ్ ఫర్ అగైన్ డిజైనర్ బేబీ పర్పసెస్. ఓకే, సో న్యూ ట్రైట్స్ కెన్ బి యాడెడ్ ఫర్ ద బేబీస్ or some traits can be removed, okay, like that, again designer babies. So the GTP identically should not cause any harm as teratogenicity, that is integration of transgene cassette into tumor suppressor genes. నార్మల్ గా మనకి దీని వల్ల నష్టం అయితే పెద్దగా ఉండదు. బట్ కాకపోతే ఎక్సెసివ్ ఇమ్యూన్ యాక్టివేషన్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ మ్యూటేషన్స్, అన్వాంటెడ్ హోస్ట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కెన్ ఆల్సో హ్యాపెన్. అంటే అవసరానికి మించి అది కనుక పనిచేస్తే మళ్ళీ దానివల్ల కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. జస్ట్ లైక్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ లో ఎక్సెస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో ఎక్సెసివ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అలాంటివి కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ లాంటివి కూడా ఓకే కెన్ బి దేర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇన్ అడిషన్ సచ్ జీన్ ఆగ్యుమెంటేషన్ టెక్నిక్స్ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ మిస్యూజ్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ unnatural advantages like in sports or defense sector to enhance the physical function. సో స్పోర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు, వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ రావడం కోసం ఈ జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ లాంటిది చేసుకోవచ్చు. అగైన్ అన్ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్. అండ్ ఆల్సో టు సెలెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ట్రేట్స్ ఇన్ ద న్యూ బోర్న్ బేబీస్. నాకు ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, నాకు సింగర్ కావాలి, నాకు విరాట్ కోహ్లీ కావాలి, సో దట్ కెన్ బి డన్, డిజైనర్ బేబీ కాన్సెప్ట్. And all such applications are prohibited unless scientific or ethical justification can be provided, which is acceptable under socio-ethical norms and laws of the land. So generally in India, we don't allow these kind of activities like designer baby concepts under. Okay, we are very particular about all these biotechnology type of things. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లోనింగ్ కానీ ఆర్గానిజం క్లోనింగ్ నాట్ అలౌడ్. ఈవెన్ మనకి స్టెమ్ సెల్ థెరపీలో కూడా ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ వాటన్నిటిని డైరెక్ట్ గా అలో చేయం. ఓకే, ఈవెన్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, జీన్ థెరపీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, హైలీ రెగ్యులేటెడ్. విచ్ కెన్ బి మిస్యూజ్డ్ ఈస్ టోటల్లీ బ్యాన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఏదైతే మనకి మిస్యూజ్ చేయొచ్చో, ఓకే, అవన్నీ కూడా ఇండియాలో అసలు టోటల్ గా అలో చేయమన్నట్టు. అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అలో, దే ఆర్ హైలీ రెగ్యులేటెడ్. అన్లైక్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, చైనా లాగా ఫ్రీ హ్యాండ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, బికాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తే రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్
మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అన్ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ జనరల్లీ వీ డోంట్ అలౌ. ఈవెన్ సరోగేసీ కూడా ఎంత క్రిటిసిజం వచ్చినప్పటికీ వీ హ్యావ్ బ్యాండ్ కమర్షియల్ సరోగేసీ. ఓకే, నౌ ఇంతకీ ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్పాం, బానే ఉంది. సో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగనే చూసాం బై యూజింగ్ సమ్ న్యూక్లియేసెస్. ఓకే, అండ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, రిస్ట్రిక్షన్ న్యూక్లియేసెస్ అవన్నీ ఎలా చేస్తుంది అనేది ప్రాసెస్ చూసాం. నా ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేయాలి అంటే ఓకే, ఎడిషన్ అవ్వచ్చు, రిమూవల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ రీప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు, వీటన్నిటికీ ఏదో ఒక టూల్ ఉండాలి కదా. సో ద టూల్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ CRISPR-Cas9. సో సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం, బట్ అర్థం కాకపోవచ్చు. క్వశ్చన్ అయితే 2 సార్లు అడిగాడు, 2 సార్లు వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్. CRISPR-Cas9 is sometimes seen in the news. What is it related to? Gene editing tool. ఇంకోసారి particularly Cas9 protein గురించి అడిగాడు. Okay, a question was asked on Cas9 once, one time directly on CRISPR-Cas9 a question was asked. So even though there have been several methods to alter the genetic material, CRISPR-Cas9 system is faster, cheaper and accurate and more efficient way of gene editing. Okay, this is a naturally occurring genome editing system in the bacteria that allows it to remember the viruses and all the other things. When the viruses attack the bacteria again, the sequence in the CRISPR targets DNA of virus and it uses Cas9 or any other similar enzyme to cut the viral DNA. సో ఈ CRISPR అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ అయ్యే సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాసెస్. ఈ Cas9 అనేది ఒక ఎంజైమ్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మాలిక్యులర్ సిజర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ అయ్యే సిస్టమ్ CRISPR. సో CRISPR అంటే క్లస్టర్డ్ రెగ్యులర్లీ ఇంటర్స్పేస్డ్ షార్ట్ పాలిండ్రోమిక్ రిపీట్స్. ఓకే, గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు, మోస్ట్లీ అడగకపోవచ్చు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ CRISPR-Cas9, ఎక్కడైతే మనకి జీన్ ఎడిటింగ్ కావాలో ప్రతి దగ్గర ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో క్రియేట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెడికల్ కండిషన్స్, కెన్ ట్రీట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్, కెన్ నాక్ అవుట్ జీన్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ determining the functions of those genes and regulate the levels of gene expression in both animals and plants, can help in eradicating pests, can produce transgenic animals and plants. సో ఎక్కడైతే మనకి జీన్ ఎడిటింగ్, జీన్ మోడిఫికేషన్, ఓకే, ట్రాన్స్జెనిక్ క్రాప్స్, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, వీటన్నిటికీ కూడా CRISPR-Cas9 అనేది ఉపయోగపడుతుంది, ఇన్క్లూడింగ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఓకే, వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఏం చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ ని వీక్ చేయడం, ఇన్యాక్టివేట్ చేయడం, అందులో ఉన్న జీన్ మోడిఫికేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో దేర్ ఆల్సో దిస్ CRISPR-Cas9 విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఎక్స్పెషల్లీ ద రీసెంట్లీ డెవలప్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ COVID-19, ఫైజర్, మోడరేనా వాళ్ళు తయారు చేసిన mRNA వ్యాక్సిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ CRISPR-Cas9 టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్. ఇది అర్థం కావాలంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటది, బట్ విల్ ట్రై. ఈ వీడియో అర్థమైతేనే DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ దాని తర్వాత టాపిక్స్ అర్థమవుతాయి. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ ఈస్ షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ ఆర్ టాండమ్ రిపీట్స్? సింపుల్ గానే ఉంటది, అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండదు. సో
So understand one thing, there is chromosome. Inside the chromosome, we will have DNA, and DNA is a long structure. Okay, a long structure లో మనకి ఒక పార్ట్ ఏమన్నాం, జీన్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లో మనకి మెయిన్లీ ఏముంటాయి, బేస్ పేర్స్ ఏసిజిటి. ఆ ఏసిజిటి అనేది ఎప్పుడు ఆ 4 కాంబినేషన్ లో ఉండవు, రకరకాల కాంబినేషన్స్ లో ఉంటాయి. సో లెటస్ ఏజీసీఏ ఏజీసీఏ ఏజీసీఏ, ఆ లాంగ్ సీక్వెన్స్ లో మనకు ఒక మధ్యలో ఇట్లా రిపీట్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్. టాండమ్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఓకే, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. సో దీస్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ సర్టెన్ నెంబర్స్. ఓకే, దే మైట్ బి రిపీటింగ్ ఫర్ 6 times, 7 times, 10 times, or sometimes they might be repeating for 50 times as well. Okay, if they are repeating for short number of time, we call them short tandem repeats. Okay, so let us say this is a gene. Okay, ఇంతవరకే జీన్ అనుకుందాం. సో సమ్ టైమ్స్ దిస్ రిపిటేషన్ కెన్ బి విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ జీన్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 జీన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇదొక జీన్, ఇదొక జీన్ అనుకుందాం. సో ఇన్ బిట్వీన్ జీన్స్ ఆల్సో దే కెన్ బి రిపీటెడ్. Gene is nothing but, I have told you, part of the DNA. So in this DNA part, okay, if they are repeating within a particular gene, then they will be called as, okay, intragenic. Okay, or if they are repeating in between 2 or multiple genes, then other word is there. Okay, so intergenic and intragenic. Okay, intergenic ante in between 2 genes, intragenic within the same gene. So simply what is happening, these base pairs ACGT ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ లో రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి మల్టిపుల్ టైమ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ as షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్. ఓకే, you'll understand few more things from the video. One more important aspect, so in our genome or in our DNA, there will be certain parts of our DNA which are coding sequences. That means they will code for a protein. And there will be several parts of our DNA which are non-coding. Okay, ante they are not going to code for any kind of proteins, or any kind of coding sequence will not be there for creating proteins. సో ఒకప్పుడు ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే, వాట్ ఎవర్ దీస్ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్. బట్ రైట్ నౌ దీస్ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ హ్యావ్ బికేమ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్, because majority of these repeats are observed in the non-coding sequences. Okay, these repeats might be in coding sequence or might be in the non-coding sequence. Okay, DNA is a very large structure. Imagine these ACGT are repeated for almost a million times. ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఉంది, అందులో ఒక పార్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాం, ఆ ఒక పార్ట్ ఏమన్నాం, జీన్ అన్నాం. ఆ విత్ ఇన్ ద జీన్ మళ్ళీ మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇన్ దీస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్, if they are repeating, okay, some of the base pairs, okay, that is what we call as short tandem repeat, also called as microsatellite or simple sequence repeats. Microsatellite DNA or mini satellite DNA antam. And very recently in prelims a question was asked on this term, microsatellite.
సో ఒక పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ తీసుకున్నాం, అందులో మనకి డిఎన్ఏ ఉంది ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్. అందులో మనకి ఒక 2 షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఒక షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏజీటీసీ, అనదర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీసీజీఏ. సో ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఎస్టీఆర్ సైట్ 1 6 టైమ్స్. ఇది ఎన్నిసార్లు? 8 టైమ్స్. 8 టైమ్స్ సింపుల్ గా జీసీజీఏ జీసీజీఏ అని ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆఫ్ వన్ ఇండివిజువల్. అనదర్ ఇండివిజువల్ తీసుకున్నాం, సేమ్ ఈ ఏజీటీసీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇన్ అనదర్ ఇండివిజువల్ ఇన్ హిస్ క్రోమోజోమ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ 12 టైమ్స్, whereas this GCGA sequence is repeating 10 times. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నామంటే, ఇన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈవెన్ దో దేర్ డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ మైట్ బి సేమ్, 99.9% డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ సేమ్ ఉంది, స్టిల్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ దీస్ షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ విల్ బి యూనిక్. అందరికీ ఈ బేస్ పేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒకేలాగా రిపీట్ అవ్వవు. ఒకళ్ళకి ఈ ఒక రెండు సైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు 6 టైమ్స్ 8 టైమ్స్ రిపీట్ అయితే, ఫర్ అనదర్ ఇండివిజువల్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ నెంబర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యూనిక్నెస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, we have developed a concept called DNA fingerprinting. So just like our fingerprint will be different for each and every individual, in each and every individual's DNA, even though the material might be same, 99.9% same material, but these short tandem repeats in each and every individual will be unique. Okay, they will be repeating 5 times, 6 times, 7 times, okay, differently for every individual. By using this concept, we have developed what is called as DNA fingerprinting. Okay. Now let us say from a crime scene, from a crime site, we have collected some DNA. Simply what we will do? First we will create multiple copies of that. Later we will do STR analysis of that. అంటే ఫస్ట్ ఆ జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది చేస్తాం, చేసి ఒక పర్టికులర్ ఎస్టీఆర్ సైట్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఏది? మనం కలెక్ట్ చేసిన డిఎన్ఏ శాంపుల్ నుంచి. ఫస్ట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఎస్టీఆర్ సైట్ 1, సైట్ 2, సైట్ 3 from the DNA sample we have collected. Then we will collect the samples from the suspects. Okay, when we collect sample from suspects, again we will try to identify the same STR sites from the suspect. Then we will try to match them. Okay, when we are trying to match, if we see that these repeats are matching, then we will know that suspect DNA is what is present in the crime scene. If they are not matching these repeats, then we will know that DNA does not belong to the person, okay, or the suspect. Okay, so that is how DNA fingerprinting is used in forensics. And normally whatever the DNA that we are going to collect from fossils, అంటే ఎప్పుడో పురాతన కాలంలో ఉన్న ఫాజిల్స్ నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసిన డిఎన్ఏ, అది మొత్తం ఏమవుతుంది మనకి? ఆల్ ద డిఎన్ఏ శాంపుల్ విల్ బి కరప్టెడ్. బట్ ఇన్ దోస్ డిఎన్ఏ శాంపుల్ ఆల్సో ది షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ we can identify. By using these short tandem repeats or DNA fingerprinting, we will know to which person this particular sample belongs to. ఓకే, కరప్టెడ్ శాంపుల్స్ లో కూడా మనకి డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ద్వారా అది ఎవరిది అనేది మనం మ్యాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ విల్ బి ద అదర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్? నాట్ ఓన్లీ ఫారెన్సిక్స్, ఓకే, మనకి పెటర్నిటీ టెస్టింగ్ ఆర్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్, ఓకే, ఇలాంటి అన్ని కేసెస్ లో కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దేర్ ఫ్రెష్ డిఎన్ఏ శాంపుల్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కోడింగ్ చేసేసి పెట్టుకున్నాం. కొత్తగా తీసుకునే వాళ్ళలో మళ్ళీ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కోడింగ్ చేసుకుంటాం. విల్ జస్ట్ మ్యాచ్ ద ఎస్టీఆర్, షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్. నో నీడ్ టు మ్యాచ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ మ్యాచ్ చేయం, అవసరం లేదు. విల్ జస్ట్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఎస్టీఆర్. ఎస్టీఆర్ అనాలిసిస్ విల్ బి డన్ అండ్ we will know to which person this particular DNA sample belongs to.
I also hope you have understood. అర్థమైందా? Right. So DNA fingerprinting. So what we are going to do? So DNA fingerprinting is a technique which detects the short tandem repeats. That is 1 to 6 base pairs repeated almost 5 to 10 times in the genome. Okay, base pairs మనకి 4 ఉండొచ్చు 5 ఉండొచ్చు అట్లా 1 to 6 base pairs that are going to repeat 5 to 10 times in a particular genome, and mini satellites known as variable tandem repeats, and it is typically consisting of DNA of length 10 to 60 base pairs repeated almost 5 to 50 times in the same genome, producing a unique pattern for an individual. And that unique pattern for any individual who isn't a twin, the chance of having same DNA profile is 1 in 10 trillion. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. మన పాపులేషనే 7 billion. ఓకే, సో విత్ ద టోటల్ వరల్డ్ పాపులేషన్ బీయింగ్ అరౌండ్ 7.8 billion, the possibility of having same genetic profile is highly unlikely. So this unique pattern is used for establishing guilt or innocence of individuals in a crime scene. And the modern day profiling uses STR analysis, which involves microsatellites rather than mini satellites, which are shorter in length and cannot be used to collect personal genetic material of an individual. So total genetic material కాకుండా సో జస్ట్ కొంచెం మనం యూస్ చేసుకుని షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా సో ఆ క్రైమ్ సీన్ అనాలిసిస్, ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్, పెటర్నిటీ టెస్టింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్. వాట్ ఈస్ షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్? ఆ వీడియోలో మొత్తం చెప్పింది అదే. ఓకే, సో అప్లికేషన్ నిన్న అదేగా చెప్పుకుంది, యూకారియోట్ ప్రోకారియోట్. నిన్న ఆ టైంలో ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసా, చాలాసేపు చెప్పాము అది. ఓకే, ప్రోకారియోట్ మీన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్, యూకారియోట్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, so revelation of the biological identity of a person, paternity testing, forensic application, everywhere DNA fingerprinting is being used. Now DNA Regulation Bill 2019. So what are the main objectives of this? So whoever is going to handle the DNA, okay, మనకి DNA profiles అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మనం క్రైమ్ సీన్స్ నుంచి తీసుకునే డిఎన్ఏ అవ్వచ్చు, లేదా మిస్సింగ్ పర్సన్స్ నుంచి తీసుకున్న డిఎన్ఏ అవ్వచ్చు, లైక్ దట్ దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొఫైల్ దెమ్. సో ఫర్ ఈచ్ ప్రొఫైల్, హౌ టు హ్యాండిల్ ద డిఎన్ఏ, వాట్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్ దట్ ద ల్యాబొరేటరీస్ హ్యావ్ టు ఫాలో, అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్ ద డిఎన్ఏ డేటా బ్యాంక్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, సో అక్కడ నుంచి మన డిఎన్ఏ ప్రొఫైల్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా. Okay, all these criteria are mentioned in this bill. So characteristics of the bill. So main asal purpose enti ante the bill proposes to use DNA technology for establishing identity of missing persons, victims, offenders, under trials and unknown deceased persons. It also extends the application of forensic DNA technology for speed delivery of justice. So etla enti ane chuddam. First, characteristics. Establishment of a DNA regulatory board. The DNA regulatory board will actually regulate all the DNA data banks that are there, and also whoever the laboratories that are working on DNA profiling. Okay, వాటన్నిటికీ ఒక regulatory body we are creating. And accreditation of DNA laboratories undertaking testing and analysis. So regulatory body వాటికి accreditation అంటే లైసెన్స్ లాంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Establishment of national and regional DNA data bank at the state level,
at the country level a DNA data bank will be created. అందులో ఎవరెవరి ఉంటాయి? మిస్సింగ్ పర్సన్స్ వి, అండర్ ట్రయల్ ఉండే వాళ్ళవి, సస్పెక్ట్స్ వి, ఆర్ ఆల్రెడీ క్రిమినల్స్. ఓకే, అందరి data DNA profiles will be present there. And appropriate input from the DNA regulatory board will be taken, and streamlining of DNA testing in the country which affects the forensic investigation. Now DNA data bank, what is going to be present? So it must maintain samples collected and sequenced in 5 categories or 5 indices. First one, crime scene index. So whatever the samples that are collected from the crime scenes, that is crime scene index. Next, suspects or under trials. So whoever the people identified as suspects are already facing trial, అంటే అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు, అండర్ ట్రయల్స్. సో వాళ్ళ యొక్క శాంపుల్స్, దట్ విల్ బి ద సెకండ్ ఇండెక్స్. థర్డ్ విల్ బి అఫెండర్స్, అంటే ఆల్రెడీ కన్విక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ అఫెండర్స్, దేర్ ఇండెక్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ఇండెక్స్ అదొక కేటగిరీ, అండ్ అన్నోన్ డిసీజ్డ్ పర్సన్స్ ఇండెక్స్ వన్ కేటగిరీ. సో లైక్ ది 5 indexes or 5 categories are maintained. Now all the DNA laboratories must share DNA data with national and regional DNA data banks. సో ఏదైతే DNA శాంపిల్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాయో అందరూ కూడా ఈ DNA డేటా బ్యాంక్ కి అవి పంపించాలన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ద శాంపుల్ కలెక్టెడ్ బై laboratories must be destroyed or returned to the investigating officer after depositing the DNA profile with the DNA data bank. సో ఏదైతే ల్యాబొరేటరీకి DNA ప్రొఫైలింగ్ కోసం శాంపుల్ పంపిస్తామో ఒకసారి DNA ప్రొఫైలింగ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటా బ్యాంక్, రీజనల్ అండ్ నేషనల్ డేటా బ్యాంక్ పంపించిన తర్వాత దట్ శాంపుల్ either has to be destroyed or again should be given back to the investigating officer. Now removal of the DNA profiles. So in any of the index, if our DNA sample or DNA profile is present, how we need to remove them? What is the procedure that is involved? So crime scene index, just by upon written request, our DNA sample can be removed. Suspects, by filing a police report or through a court order. Under trials, through a court order. Missing persons upon written request. Unknown deceased persons, there is no such provision. వాళ్ళు మళ్ళీ బతికొచ్చి మాది తీయమంటే తప్పితే మనకు దానికి ప్రొవిజన్ లేదు, బికాస్ దే ఆర్ అన్నోన్ డిసీజ్డ్ పర్సన్, చనిపోయిన వాళ్ళు. సో వీ కెనాట్ కీప్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఫర్ రిమూవల్. అట్లీస్ట్ నోన్ అయితే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి ఏదో ఒక రిటర్న్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వచ్చు, తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు మనకి. ఎనీవే, సో DNA ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద సస్పెక్ట్ షల్ బి రిమూవ్డ్. సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంది. Now DNA collection and profiling and some of the issues with the DNA data privacy. So first of all, consent for collecting bodily substances. So నీ దగ్గర నుంచి నువ్వు సస్పెక్ట్ అన్నప్పుడు నీ దగ్గర నుంచి నేను DNA కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే what type of consents will be required? So if for a particular crime, if it is less than 7 years, a crime యొక్క maximum punishment అనేది less than 7 years ఉంటే compulsory consent will be required for collecting the DNA. If it is more than 7 years, no need of any permission. But less than 7 years నేను పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, నీకు కన్సెంట్ ఇవ్వలేదు for collection of my DNA sample, then the police can go to court or a magistrate. From there they can get the permission. Otherwise more than 7 years without any consent they can collect the DNA sample. So the authorities must obtain written consent from the person arrested for an offense which reflects punishment up to 7 years. Up to 7 years, written request is must. For written consent. If consent is not given, then authorities may approach the magistrate, who may then order for collection of sample. So court దగ్గర గానీ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ దగ్గర గానీ వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు for collection of the sample. For the offenses which reflect punishment of more than 7 years, no consent is required. Directly sample can be taken. And for victims or a relative of a missing person, again written consent is to be taken. And for minor or disabled person, consent in the written form must be taken from the parents or guardians. If consent is not given, again the procedure will be to go to a magistrate. ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ పెనాలిటీస్. సో వాట్ ఎవర్ ద మిస్హ్యాండ్లింగ్, ఏదైతే
ఈ డిఎన్ఏ ఉందో, ఇఫ్ సమ్ ల్యాబొరేటరీస్ or any data banks are going to mishandle it, so then there will be certain punishments. Those punishments are also penalties and punishments. Fine ఉండొచ్చు లేదా punishment ఉండొచ్చు. Okay, both are mentioned under this act. Okay, now why did we need this DNA profiling bill or DNA bill? Because DNA testing is extremely limited in India, confined to around 15 to 18 laboratories, undertaking less than 3,000 cases per day. So DNA testing laboratories are not regulated or monitored for the standards. There are no proper standards that have been established. Okay, so to establish some standards and to have certain indexes, DNA data bank, and to have some procedure for either removal of those things, okay, a law is required. So that's why DNA bill was introduced. And the bill will facilitate identification of missing children. Annually, almost 1 lakh children go missing as per National Crime Records Bureau. Very high number. And as the bill claims, it helps in identifying unknown deceased persons, which include victims in a disaster, also capture and identity of repeated offenders for crime like rape and murder victims. So మనకి వేరియస్ ఇండెక్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. అందులో మనకి సస్పెక్ట్స్ ఉంటుంది, అండర్ ట్రయల్ వాళ్ళది ఉంటుంది, అఫెండర్స్ ఉంటుంది, మిస్సింగ్ పర్సన్స్ అండ్ ఆల్సో అన్నోన్ డిసీజ్డ్ పర్సన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి, ఒకవేళ వాటిని రిమూవ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బిల్. సో with that we have completed some important aspects related to genetic engineering, gene therapy, okay, stem cell therapy, DNA fingerprinting, etc. సో కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ కొంతవరకు అయిపోయినాయి అని అర్థం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కాంప్లికేటెడ్ లేదు అన్నాం, బట్ కంపారిటివ్లీ లెస్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, హోల్ బయోటెక్నాలజీ ఇస్ కాంప్లికేటెడ్, చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఐ హోప్ ఐ నో యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఏంటి పరిస్థితి అనేది. ఎనీవే, బట్ అర్థమైందా ఏమన్నా ఈరోజు క్లాస్? ఏదో హాఫ్ అదో రకంగా ఉంది, అంతేనా? గుర్తుంచుకోండి మన థీమ్, అది గుర్తుంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అనమాట. సింపుల్. సో వెరీ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, తర్వాత ఏం చేస్తారు, మన దగ్గర పీడిఎఫ్ ఉంటుంది, వాచ్ సమ్ వీడియోస్ రిలేటెడ్ టు దెమ్. అన్ని వీడియోస్ క్లాస్లో వేస్తే ఏమైపోద్ది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ టైం. తర్వాత వీడియోస్ చూడండి, 3D యానిమేషన్స్, ఓకే, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ థింగ్స్. బట్ అగైన్ ఫ్రమ్ బయోటెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ టెర్మినాలజీస్ అండ్ డెఫినిషన్స్, అంతే. దోస్ టెర్మినాలజీస్ అండ్ డెఫినిషన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్. న్యూస్ లో ఏదైతే మనకి టెర్మినాలజీస్ కనిపిస్తాయో, న్యూస్ లో ఏదైతే మనకి పర్టికులర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ రిపీటెడ్లీ, వాటి డెఫినేషన్ పైన కానీ ఆ టర్మ్స్ పైన కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంతేగాని ద సైన్స్ బిహైండ్ దట్, ఓకే, విల్ నెవర్ బి ఆస్క్డ్, ఆర్ ద టెక్నాలజీ బిహైండ్ దట్ విల్ నెవర్ బి ఆస్క్డ్. ఈరోజు మనం కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ చూసాం, లైక్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు, ఎస్టిఆర్ అనాలిసిస్ అవ్వచ్చు, ఎక్సెట్రా. బట్ no question will come from those things. Only questions will be, as I have told you already, DNA fingerprinting పైన ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడని చెప్పాను, మైక్రో శాటిలైట్ డిఎన్ఏ ఏంటది, యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దట్. సిమిలర్లీ, వాట్ ఈస్ బి సెల్, వాట్ ఈస్ టీ సెల్, సింపుల్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ CRISPR-Cas9 gene editing tool? Cas9 protein sometimes seen in the news, what is it related to? Okay, it is a molecular scissor. Okay, it is an enzyme which is called as molecular scissor, particularly used for gene editing. Only terminologies, definitions, questions will be asked. But మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ బేసిక్స్ కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ అగైన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ బయోటెక్నాలజీ, definitely question will come only on the topics that are highly in the news. So don't worry too much when it comes to biotechnology. Understand whatever you can understand. Class lo games ఆడుతున్నారు ఎవరో, okay? So whatever you can understand, properly understand them.
whatever you are not going to understand, don't worry too much about them. వాటి గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ద టెర్మినాలజీస్. ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకోండి. సో ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ సెండ్ యూ ద PDF. ఎవ్రీ టాపిక్, టేక్ ద టాపిక్, రైట్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ టర్మ్ అండ్ అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీస్ ని జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. వాటిని వరకు కొంచెం బట్టి పట్టండి, మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. అంతకు మించి ప్రిలిమ్స్ లో మనకు క్వశ్చన్స్ రావు. మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద న్యూస్. సో న్యూస్ పేపర్, మనకి ఏదైతే మంత్లీ మ్యాగజైన్స్, ఇయర్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయో అందులో బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించి ఏదైతే ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ దేర్, రీడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, దట్ విల్ బి సఫిషియంట్. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్లైడ్స్. సగానికి సగం నేనే స్కిప్ చేశాను. ఓకే, రిలేటెడ్ టు గైడ్ లైన్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఎక్సెట్రా, అవన్నీ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఓకే, ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి, అంతేగాని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కాదు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ నాట్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్, వీఆర్ UPSC ఆస్పిరెంట్స్. అది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇమ్యూనాలజీ. లిటిల్ బిట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ కంపారిటివ్లీ. సో వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ? ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? ఓకే, ద రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ షోన్ బై అవర్ హ్యూమన్ బాడీ రిలేటెడ్ టు ఎనీ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఆర్ ఎ ప్యాథోజన్. ఓకే, సో ఆన్ ఎ డే-to-day basis, thousands of microorganisms that are present around us infect us. Okay, రోజువారీగా many microorganisms that are there, they are going to infect us, but only some of them will cause the disease. అన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, బట్ అన్ని డిసీజ్ కాజింగ్ అవ్వవు. వై? బికాస్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ బి యాక్టింగ్ అగైనెస్ట్ దమ్. సో సమ్ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్ కాజింగ్, ఇన్ఫెక్టింగ్ us with some dreadful diseases. Our human body is either susceptible to a few pathogens, can also be resistant to a few diseases, even though the pathogen might be infecting. ఆ pathogen మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పటికీ, okay, it will not always cause disease. It will cause the disease only when our immune response is less. Okay, so the state of resistance is what we call as immunity, and it is derived from the word immunis, meaning free from burden. So two types of immunity: innate, natural or non-specific; adaptive, acquired or specific. From the words, what you can understand difference between them. ఫస్ట్, ఇనేట్, న్యాచురల్ ఆర్ నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? ఇనేట్ అంటే ఏంటి అంటే బై బర్త్ మనకి న్యాచురల్ గా మన లోపల ఉండేది. ఓకే, ఆల్సో కాల్డ్ న్యాచురల్. నాన్ స్పెసిఫిక్, నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ ఆర్ డిసీజ్. న్యాచురల్ గా మనకుండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇనేట్, న్యాచురల్ ఆర్ నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే బై బర్త్ మనకు వచ్చిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. లైక్ అందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, లైసోజోమ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ న్యాచురల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో అవి పర్టికులర్ డిసీజ్ ని ఏమి ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి అగైనెస్ట్ యాక్ట్ అవ్వవు. వెన్ ఎవర్ ఎనీ ప్యాథోజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏముంటాయి మనకి? ఇవి ఉంటాయి, లైసోజోమ్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ముందు వాటిని అటాక్ చేస్తాయి. సో అవి అటాక్ చేసినప్పుడు అది అక్కడికే న్యూట్రలైజ్ అయిపోతే there will not be any disease. అవి వాటిని ఆపలేకపోయినప్పుడు then a disease, okay, will be occurring. Then what will happen? The DNA that is present in our body will code for a particular proteins. That means our body will develop certain antibodies. Those antibodies will act against the antigen that is present in the pathogen. ఆ యాంటీజెన్ ఐడెంటిఫై చేసి మన బాడీ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Those antibodies will go and act against the antigenic component, thereby neutralizing it. Okay, whereas adaptive, acquired or specific immunity, as the name suggests, that we have adapted during our lifetime. How we have adapted them? When we are getting affected through some diseases, whatever the immunity that is getting generated, okay, that is what is adaptive immunity. And also acquired during our lifetime, and specific. This type of immunity will be specific to certain pathogens.
Some might be specific to some bacteria, some virus, or some fungus, specific to certain pathogen. Now, innate, natural, or non-specific immunity, the immunity that is inherited by an organism from the parents and protect us throughout our life. That is what is called as innate immunity. It lacks specific response towards specific pathogens, so the name non-specific. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ కి మాత్రమే ఇది ఉండదు, ఎలాంటి ప్యాథోజన్ వచ్చినా దాన్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ ప్యాథోజన్. సో innate immunity provide different kinds of barriers, okay, like physical barrier in the form of our skin and mucous membrane, or physiological barrier like acid in our stomach, earwax, lysosome, bile, etc. Cellular barrier like leukocytes, monocytes, macrophages. మనకి ఏదైతే మెయిన్ గా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. అండ్ సైటోకైన్ బ్యారియర్ ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్ విచ్ ఇన్హిబిట్ ఆర్ స్టిమ్యులేట్ ద ప్రొలిఫరేషన్, డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇమ్యూన్ సెల్స్ లైక్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెల్యులార్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఏదన్నా మనకి ఒక పర్టికులర్ అటాక్ అయినప్పుడు, ఒక ఇంజురీ అయినప్పుడు, లేదా ఒక ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ సైట్ లో ఈ సైటోకైన్స్ వెళ్ళి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం ద్వారా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కి వేరే వాటికి కమ్యూనికేట్ చేసి వచ్చి ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ సైట్ దగ్గర యాక్ట్ అవ్వమని చెప్తాయి. దే విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ వేరే సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయమని వెంటనే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి చెప్తుంది అన్నట్టు. సైటోకైన్స్. సో కేటగిరీస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ, 3 types: species, racial, and individual. So species immunity is like in particular species, okay, particular species might be susceptible to certain disease, whereas some other species might be okay immune to certain disease. Like for example, if you take anthrax అనేది తీసుకుంటే బర్డ్స్ లో అది న్యాచురల్ గా అవైలబుల్ ఉంటది. ఓకే, బర్డ్స్ లో ఆంథ్రాక్స్ అనేది న్యాచురల్లీ అది అలా ఉంటది. It is not going to affect them, but anthrax is deadly for the human beings. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్పీషీస్ is susceptible, human beings are susceptible, అంటే we will get affected because of anthrax, whereas in birds they will live naturally. They are not going to affect the birds because birds are naturally immune to the anthrax. One more example, okay, in the recent times whatever the viruses we are seeing, okay, like for example COVID, SARS-CoV-2 or Nipah virus, etc. They are naturally present in the bats. Bats are not getting affected because of this virus, but when they come outside, humans are susceptible to these viruses. Okay, that is what is called as species immunity. One species is susceptible, whereas the other species is immune. Okay, so one species is susceptible to certain infection, whereas another species is resistant to the same. Example, humans are susceptible to anthrax, whereas birds aren't. Okay, so due to higher body temperature in the birds, bacteria causing anthrax gets killed naturally. So that's why they are not susceptible, they are immune. Racial immunity, I have already told you an example. In Africa, certain races are naturally immune to malaria, whereas other races like Asians are susceptible to malaria. మనకి మలేరియా ఎఫెక్ట్ అయిందంటే మనం భారీగా మనకి డిసీజ్ అనేది వస్తుంది, దానివల్ల మనం సఫర్ అవుతాం. whereas in Africa, even when malaria enters, okay, the human beings, it will not cause any disease because they are naturally immune to malaria. So one race is resistant while the other is susceptible to the same infection. Example, Africans are resistant to malaria, but Asians are susceptible. Individual immunity. So in a same race, ఒకటే రేస్ లో లైక్ ఏషియన్స్ లో కానీ ఆఫ్రికన్స్ లో కానీ certain individuals are immune to a particular disease, whereas other individuals are susceptible. This will happen because of specific genes or specific enzymes that are present in that individual. ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ లో ఒక జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల ఈ ససెప్టిబిలిటీ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై మనకి జీన్ థెరపీ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏదైతే మనం హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఆర్ ఇండియాస్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ ఉపయోగపడతాయి. ఏ పర్టికులర్ జీన్ వల్ల ఇండియన్స్ అందరూ ఒకటే రేస్,
బట్ అందులో కొంతమంది ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్ కి ఇమ్యూన్ ఉన్నారు, బట్ వేరాజ్ ది అదర్స్ ఆర్ ససెప్టబుల్. సో దీనికి పర్టికులర్ జీన్ కారణం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వీ కెన్ ఐదర్ మేక్ సమ్ drugs related to that disease, or we can have some gene therapies as well. Okay, so and the individuals belonging to the same race might show susceptible or resistant to a particular infection called individual immunity. Individuals with deficient glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme, ఈ పర్టికులర్ ఎంజైమ్ ఎవరిలో అయితే డెఫిషియంట్ ఉంటుందో, ఓకే, దే ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు మలేరియా. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మలేరియాకి రెసిస్టెంట్ అవుతున్నాం. అంటే అది ఎక్కువ ఉంటే వీఆర్ ససెప్టబుల్ టు మలేరియా. సో లైక్ దట్ వీ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ పర్టికులర్ జీన్స్. ఒక జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల యూ మైట్ బి రెసిస్టెంట్ టు ఏ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఆర్ యూ మైట్ బి ససెప్టబుల్ టు ఏ పర్టికులర్ డిసీజ్. బై ఐడెంటిఫైయింగ్ దెమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. సో హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, ఇండియా జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ us in identifying these type of things. Next category, adaptive, acquired or specific immunity. The immunity which is acquired after the birth is called as adaptive immunity, and this type of immunity is specific to an infection. So that's why also called as specific immunity. This immunity is mediated by either antibodies or lymphocytes or both, that is going to neutralize a antigen. Okay, it not only resolves the disease of an individual but also produce memory cells which prevent any future attack. Now to understand this, let us understand how our immune system works. Okay, basic response of a immune system. First, a pathogen is going to enter a human being. That pathogen will be identified based on its antigenic component. ఓకే, ఆ ప్యాథోజన్ లో ఉండే యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ బేస్ చేసుకుని అవర్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ విల్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్. సో ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్, ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఫస్ట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ గో అండ్ విల్ ట్రై టు న్యూట్రలైజ్ దట్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్, ఫైన్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్, దెన్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఓకే, దోస్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ కోఆర్డినేట్ and they will produce B cells and T cells. Okay, B cells, first B cells will be produced for the immediate response. These B cells, in these cells what will be there? The DNA sequence coding for production of antibodies against this antigen will be present. So these B cells will be producing antibodies. And how these antibodies are produced? DNA sequence coding will be given to mRNA. It will take it to ribosomes where a protein will be produced. This protein is nothing but antibody. And in what type of cells these proteins are being produced? B cells. Okay, after the initial line of defense by white blood cells, okay, then B cells and T cells will be produced. Immediate response, B cells, they will produce antibodies. These antibodies will directly go and attack the antigenic component, okay, thereby neutralizing the pathogen. So once ఈ ఇమీడియట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదే ప్రాసెస్ లో మనకి టీ సెల్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. టీ సెల్స్ ఆల్సో విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ టీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? దీస్ ఆర్ మెమరీ సెల్స్. దే విల్ స్టే ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో టుమారో ఇఫ్ ద సేమ్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ అగైన్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ అవర్ బాడీ, ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్, సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉండదు కాదు. ఇమీడియట్లీ దోస్ టీ సెల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీబాడీస్. దే విల్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ న్యూట్రలైజ్ ద యాంటీజెన్. ఇమీడియట్ న్యూట్రలైజింగ్ విల్ హ్యాపన్. సో దట్స్ వై వ్యాక్సిన్ అనేది మనం వేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మనకి డిసీజ్ రాదు అని కాదు. వెన్ ద సేమ్ ప్యాథోజన్ అగైన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి న్యూట్రలైజ్డ్ ఇమీడియట్లీ వితౌట్ కాజింగ్ ఎనీ డిసీజ్. డిసీజ్ కాజ్ చేయదు, అంతేగాని ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వమని కాదు. సేమ్ థింగ్, మనకు నార్మల్ గా ఒకసారి ఒక డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే రాదు అని అనుకుంటాం. కారణం ఏంటి? సేమ్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్డ్ యాంటీబాడీస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. మొన్న ఈ మధ్య యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, మళ్ళీ అదే ఇన్ఫెక్షన్ మనకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, అదే ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమో చేస్తాయి? ఆల్రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్ యాంటీబాడీస్ విల్ గో అండ్ అటాక్ దెమ్.
because B cells are already present with respect to that particular antigen. బట్ ఎన్ని టీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ విల్ బి డిసైడెడ్. అర్థమైందా? బి సెల్స్ విల్ డిసైడ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ, టీ సెల్స్ విల్ డిసైడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ బికాస్ దే ఆర్ మెమరీ సెల్స్. దే విల్ రిమెంబర్ దట్ pathogen. Okay, because they remember that whenever that pathogen enters again, immediately they will produce antibodies against that antigenic component and they are going to neutralize them. ఓకే, ఇది అర్థమైతే మనకి వ్యాక్సినేషన్ టాపిక్, ఇమ్యూనాలజీ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయినట్టే. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి నెక్స్ట్ ఒక గంట సేపు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో దట్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు అర్థం చేసుకున్నారో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే జరగకపోవచ్చు, బట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, if you understand some basic process, you will be able to understand the concept. So now classification of adaptive immunity. So adaptive immunity is again classified based on active or passive immunity. Active immunity means what? The host cell produces the antibodies. అంటే మన బాడీలో ఉన్న సెల్ యాంటీబాడీస్ యాక్టివ్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఆర్ టేకింగ్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బయట ప్రొడ్యూస్ చేసిన యాంటీబాడీస్ ని మనకి ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. అండ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలోనే మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి, న్యాచురల్ యాక్టివ్, ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్. న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడెడ్ బై న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే మనం ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాం న్యాచురల్ గా, దానికి మన బాడీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ యాక్టివ్. ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్, ద ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ద వ్యాక్సినేషన్. Whatever the immunity that we are going to get because of vaccination, that is called as artificial active. ఇక్కడ కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాం, మన బాడీనే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ యాంటీబాడీస్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. Whereas passive immunity, antibodies are produced in another host and then transferred later to prevent the infection. Okay, like one example of that is convalescent plasma therapy. కోవిడ్ టైంలో మనకి ఇనిమించిన ఒక పేరు ప్లాస్మా థెరపీ. ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ కోవిడ్ లో ప్లాస్మా డొనేషన్ చేయండి ఎవరైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారో, ఓకే, ప్లాస్మా థెరపీకి ఉపయోగపడుతుంది అని. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద యాంటీబాడీస్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ దే విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, అండ్ బ్లడ్ విల్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ ప్లాస్మా. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ప్లాస్మా విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద యాంటీబాడీస్ అండ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ఏ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్, already present antibodies will act against the pathogen and it will neutralize. That is what we have believed. And plasma therapy lo main uddesham ade. But during the COVID time, what is happening? When the virus is going to infect us, only a virus సంబంధించిన యాంటీబాడీసే కాదు, దానివల్ల మనకి రకరకాల రోగాలు వచ్చినాయి కోవిడ్ టైంలో, నాట్ జస్ట్ ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. when we are going to transfer the plasma from one person to another person, not only the antibodies, the other infections are also getting carried. యాంటీబాడీస్ తో పాటు వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈ పర్సన్ నుంచి ఆ పర్సన్ కి పంపిస్తున్నాం అనమాట. అండ్ నోవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ WHO హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ప్లాస్మా థెరపీ. బట్ ఇండియాలో మనం ఇనీషియల్ ఫేజెస్ లో అత్యుత్సాహంతో ప్లాస్మా థెరపీని ప్రమోట్ చేసాం, బట్ వేరే ఎక్కడ ఏ కంట్రీలో కూడా దాన్ని ఫాలో అవ్వలేదు. ఆఫ్టర్ 1 or 2 months we have also banned plasma therapy in India during the COVID time. ఇనీషియల్ గా వినిపించింది కానీ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు వినిపించలేదు, కనిపించలేదు. బికాస్ WHO నెవర్ అప్రూవ్డ్ ప్లాస్మా థెరపీ ఫర్ క్యూరింగ్ కోవిడ్. ఇట్ ఈస్ హైలీ డేంజరస్. Plasma therapy and all will be used in certain infections like dengue. When our platelet counts fall below the required amount, platelet count అనేది భారీగా పడిపోయినప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, బయట నుంచి ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించాలి అన్న సిచ్యువేషన్ లో జనరల్లీ వి యూస్ ప్లాస్మా థెరపీ. ఓకే, సో అగైన్ passive immunity, natural passive, artificial passive, 2 types will be there. IgG antibodies passing through ప్లసెంటా, అంటే మనం బేబీ రూపంలో ఉన్నప్పుడు మదర్ నుంచి మనకి వచ్చే ఇమ్యూనిటీ, ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ బట్ న్యాచురల్ ప్యాసివ్. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్, యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ when infected. బయట నుంచి
యాంటీబాడీస్ ఇంజెక్ట్ చేయడం. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ కాన్వాలసెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ. Now, what are antibodies, or what are different types of antibodies? Antibodies, also called immunoglobulins. Okay, these are the molecules generated by our immune cells against a foreign antigen. ఇందాక ఏదైతే ప్రొసీజర్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీనే ఏమంటున్నాం, దట్ ఈస్ యాంటీబాడీ. ఓకే, అగైనెస్ట్ ఏ పర్టికులర్ యాంటీజన్, ద ఇమ్యూన్ సెల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, like the white blood cells, B cells and T cells, they are going to produce certain proteins. Those proteins are what we are calling as antibodies. Remember, antigen can also be in the form of a protein, but antigen will not be just in the form of a protein, whereas antibodies are particularly proteins. Antibodies only protein రూపంలో మాత్రమే ఉంటాయి. Antigens can be present in multiple forms, including protein form. All right. So different types of antibodies, okay, IgA, IgG, IgE, IgD and IgM. No need to know the function of each and every antibody. Generally, NEET type of exams question will be asked, what is the function of every antibody? Here we need to know these are called antibodies. See, పదాలు చూసినప్పుడు ఆ యాంటీబాడీస్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు. సో వీటిని గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక షార్ట్ కట్, ఏజ్డ్ మదర్. ఓకే, AGED M. Okay, so let us take one example and understand that. So let us take IgE. It is found in circulation and protects against parasitic worms. అంటే మనకి ఏదైతే డిసీజెస్ పారాసైట్స్ వల్ల వస్తాయో, కెన్ యూ గివ్ మీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ పారాసైటిక్ డిసీజ్? మలేరియా. మలేరియా ఈస్ కాజ్డ్ బై పారాసైట్. ఓకే, సో ఆ పారాసైట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ మనకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఏముంటది మనకి? IgE. సో మనకి బ్లడ్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తారు? IgE ప్రొడ్యూస్ అయిందా? ఇన్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ ఫస్ట్ దే విల్ ఐడెంటిఫై ఇఫ్ IgE is produced, then they will determine that this is a parasitic infection. ఆ పర్టికులర్ పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ డిటర్మైన్ చేయడానికి అదర్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ విల్ బి డన్. సో ఇనీషియల్ సింపుల్ టెస్ట్ దే విల్ ఐడెంటిఫై IgE. వీటినే యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటాం. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ మనకి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఇస్ ప్రెసెంట్, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని మన బాడీలో. ఫస్ట్ విల్ డూ ఏ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ వేర్ విల్ ఐడెంటిఫై ఎనీ యాంటీబాడీ. ఇఫ్ ఎనీ యాంటీబాడీ ఇస్ ప్రెసెంట్, దట్ మీన్స్ there is some infection in our body, right? So IgA, it is a dimeric and secreted into mucosal surfaces, preventing mucosal invasion. It is an antibody abundantly found in human milk. అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క పర్టికులర్ డిసీజ్ కి అగైనెస్ట్ గా దే విల్ బి ప్రొడ్యూస్. ఓకే, నౌ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఇక్కడ రకరకాలు ఉంటాయి, బట్ సింపుల్ ఫంక్షన్ యాక్టింగ్ అగైనెస్ట్ ద యాంటీజన్, అంతే. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి, దట్ విల్ బి సఫిషియంట్. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్, బేస్డ్ ఆన్ హౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అండ్ పాలీక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. యాజ్ ద నేమ్ ఈస్ సజెస్టింగ్, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్, these are the antibodies which recognize single epitope or the antigenic determinant. Now, what is a epitope? I have told you, when a pathogen is going to enter into our body is going to identify the antigen. Each and every antigen will have something called epitopes. Okay, multiple epitopes ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ ఎపిటోప్, ఒకటే ఎపిటోప్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి అగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ విల్ బి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. ఇఫ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై మల్టిపుల్ ఎపిటోప్స్ అండ్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ మల్టిపుల్ యాంటీబాడీస్, దట్ విల్ బి పాలీక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, సో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ విచ్ రికగ్నైజ్ ఎ సింగిల్ ఎపిటోప్ ఆర్ ద యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్. అది ఏ యాంటీజెన్ అనేది డిటర్మైన్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే ఎపిటోప్. So epitope is part of antigen recognized by the immune system, and monoclonal antibodies are produced in the laboratory by using a technology called hybridoma technology.
Very important. Technology. What is the technology that is used for producing monoclonal antibodies? Hybridoma technology. ఇంతకీ మనకి మల్టిపుల్ కాపీస్ ఎందుకు అసలు? Why we want to produce multiple copies of antibodies in a laboratory? Again, diagnostic purpose. డయాగ్నోసిస్లో ఏం చేస్తాం? ఆ పర్టికులర్ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అయిందా అని ముందు మనకు తెలియాలి అంటే దాన్ని మ్యాచ్ చేయాలి కదా. అర్థమవుతుందా? మ్యాచ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మన దగ్గర మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉండాలి. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దెమ్? బై యూజింగ్ ఎ టెక్నాలజీ కాల్డ్ hybridoma technology. So features of monoclonal antibodies. These antibodies are highly specific. Why highly specific? Of a particular antigen, they are going to identify only a single epitope. Okay, highly specific. So this means ఆ పర్టికులర్ యాంటీజన్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్ అది వైరస్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, దాని యొక్క వేరియంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఒక్కొక్క ఎపిటోప్ విల్ బి లైక్ ఒక్కొక్క వేరియంట్. మనకి కోవిడ్ టైంలో కూడా రకరకాల వేరియంట్స్ పేర్లు విన్నారు. ఒకటి రెండు చెప్పండి, గుర్తున్నాయా? ఉన్నా ఫస్ట్ వేవ్ లో ఒక టైప్, సెకండ్ వేవ్ లో ఒక టైప్, ఓమిక్రాన్, ఇంకా ఉన్నాయి కదా ఇంకా డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో వాటిని వేరియంట్స్ అంటాం. సో మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేవు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. దే విల్ నాట్ యాక్ట్ అగైనెస్ట్ వేరియంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఓన్లీ సింగిల్ ఎపిటోప్ ఆఫ్ ద యాంటీజన్. So they are highly specific and unlimited antibodies can be generated by using hybridoma technology, and they have great application in the disease diagnostics. So main application akkada manaki diagnostics. We can make multiple copies, thereby making use of them in the diagnosis. They can be used for purification of proteins by using something called affinity chromatography, and they are not reliable in detecting wide array of స్ట్రెయిన్స్. ఓకే, వైరల్ స్ట్రెయిన్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడవు, ఓన్లీ సింగిల్ స్ట్రెయిన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రెయిన్స్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. వెరాస్ పాలీక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఆన్ ద కాంట్రరీ recognize several epitopes of a single antigen. Okay, so polyclonal antibodies are produced by eliciting immune response by injecting a specific antigen, and advantages or features can be produced within less time and with less cost, highly stable, high affinity as they bind to more than one epitope. ఇక్కడ ఎఫినిటీ అంటే ఈ యాంటీజన్ యొక్క ఎపిటోప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి వెళ్ళి బైండ్ అవడం, ఓకే, దానికి అట్రాక్ట్ అవడం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎఫినిటీ. Polyclonal antibodies, they will go and attach to multiple locations of the antigen. Monoclonal ఒక లొకేషన్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఒక లొకేషన్ కి అటాచ్ అయ్యి ఇట్ విల్ టెల్ ఆల్ ద అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్, ఇదిగో ఇక్కడ మీరు అటాక్ చేయాలని చెప్తుంది అన్నట్టు. ఏదర్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ న్యూట్రలైజ్ ఇట్. ఓకే, వెళ్ళి నరకగలిగితే నరికేస్తుంది, లేదు కుదరలా రండి, వెళ్తున్నాను నా వెనకాల రండి, వచ్చి మీరు కూడా అటాక్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ యాంటీబాడీ విల్ డూ. It will identify the antigenic component and will go and bind there. If it can neutralize it, it will directly neutralize it, or it will give instructions to other cells to come and attack that specific location. So highly reliable in detecting the antigenic changes as well. That means by using polyclonal antibodies, we can identify the variants as well. Okay.